प्यारे किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके मैं रणजीत सिंह चौहान तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। जिवें तुसीं जाणदे हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं तुहानूं वख-वख माहरां तों वख-वख विषयां संबंधी जानकारी दिवाउंदे रहिंदे हाँ। उसे लड़ी दे विच अज असीं पहुंचे हाँ पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच, जिथे मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर मनीषा ठाकुर जी, जिहड़े सब्जी विग्यानी ने। स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जो PAU का वो अपनी सेवा निभा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा इन्हां दा तजर्बा आ ऑर्गेनिक खेती का। सब्जियां इन्हां ने इत्थे फार्म के उत्ते भी ऑर्गेनिक कीतियां होईयां ने, ट्रायल भी चलते हैं, रिसर्च भी चलती है। सो इन्हां तो आपां सारी जानकारी हासिल करांगे कि जे किसान वीरां ने अपने पिंड पੱਧਰ ते अपने खेत दे विच ऑर्गेनिक सब्जी करनी होए तां की करना चाहिए। सो साडा विशा भी अज दा यही है किसान वीरो कि सब्जियां दी जैविक खेती। पहलां जे मैं गल करां जैविक खेती दी, क्योंकि बड़ा प्रचार हो रहा है भी जैविक खेती करिए, जैविक खेती करिए। सानूं भी पता भी जे जैविक खेती करांगे तां ही असीं आउण वाले समय दे विच साडे शरीर नूं तंदुरुस्त रख सकदे हां। सो की हुंदी है जैविक खेती, पहलां आपां किसान वीरां नूं दसीए। जैविक खेती दे जिहड़ी हैगी इहदे विच आपां ने किसी भी रसायनिक खादां, कीटनाशकां, दवाइयां दी वरतों जिहड़ी है वो नहीं करनी है। इस तो अलावा साडे जिहड़े आप दे फार्म ते तैयार होने वाली जिवें सड़ी गली रूड़ी दी खाद है, वर्मी कंपोस्ट जिन्हों कि आपां गंडोआ खाद भी कह दिंने हैं, उस दी जिहड़ी वरतों है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब गल ये भी देखो, तुसीं दस्सिया भी गली सड़ी रूड़ी खाद पाउणी आ, कैमिकल खाद नहीं पाउणी, गंडोइਆਂ ਦੀ खाद पा सकते हैं। ਅਸੀਂ जैविक खेती कह दिंਦੇ ਹਾਂ, भावें वो साडी अनाज वाली फसल होवे ते भावें सब्जियां वाली, है ना। सो किसान वीरो देखो, सानू एक नुकता डॉक्टर साहब ने दस्सिया ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, डॉक्टर साहब गल है भी सब्जियां दे विच फिर किन्ना क महत्व जैविक खेती रखती है, थोड़े इहदे संबंधी आपां ज्ञान दीए, क्योंकि लंबी चौड़ी फसल तां ऑर्गेनिक करनी बड़ी औखी है ना। सो सब्जियां आपां घरेलू बगीची लगाई हुंदी आ, वो जरूर आप ऑर्गेनिक कर सकते। थोड़ा किन्नी क महत्ता सब्जियां दे विच इहदी वो जरूर दसो। सब्जियां दे विच जिहड़ी जैविक खेती दी महत्ता जिहड़ी है वो होर भी वध जांदी है, क्योंकि आपां तुहानूं पता है कि आपां दिन रात सब्जियां खा रहे हैं। जिवें सवेरे परांठे दे आलू दे परांठे तो लैके शाम दी सब्जी तक आपां रोज़ सब्जी खाने आ। ते तुसीं देखिया होना ज़्यादातर सब्जियां आपां कच्चियां खाने आ सलाद के तौर पर। जिवें खीरा हो गया, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, लैटस है, ये सारियां सब्जियां आपां कच्चियां खा रहे हैं। तो ਉਹਦੇ जे इन्हां सब्जियां ते जे मतलब स्प्रे होएगी तो ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ डायरैक्टली अफेक्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ स्प्रे ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। आम तौर पर जोड़ा स्प्रे तो जे आप पैसटीसाइड की गल कर लीए, जे स्प्रे भी की हुई है तो 15 दिन का जोड़ा फासला है उन्होंने आप वेटिंग पीरियड कह देंगे ने, वो होना चाहिए है। पर जे आप अपने घर सब्जी नहीं ला रहे तो जे रेड़ी तो ला रहे हैं या मंडी तो ला रहे हैं तो आपां पता नहीं है कि हो सकता कि वो पिछले दिन ही स्प्रे की होएगी तो अगले दिन तुसी अपने किचन च लैके आ रहे हो। इस करके सब्जियां दे विच जैविक खेती की महत्ता जिहड़ी है वो होर भी वध जांदी है। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है जी। देखो पता नहीं रेड़ी वाले ने किसान वीरों कल ही स्प्रे की हुए तो अज सानू सब्जी उन्हें तोड़ के देती है। सो कोशिश करो आपां साडी अपने घर दे विच जिहड़ी सब्जी असी लगाई हुई है, जिन्हों असी बल्कि सीधा ही खाना पकाउणा भी नहीं हैगा, वो जरूर असी ऑर्गेनिक करिए। उहदे विच जरूर असी कैमिकल तो बिना किसी भी खाद रे स्प्रे तो बिना उहनूं करिए ताकि साडा शरीर है जिहड़ा तंदुरुस्त रहे। बाजार चों तो फिर जो मिलता वो सानू खाना ही पैना। डॉक्टर साहब गल है देखो अज सारे किसान वीर पिंडां दे इस गल्लों जरूर भली भांति जाणू ने कि सेहत जरूरी है। घरेलू पੱਧਰ ते PAU की किट सब्जियां दी लैके बीज लगाउंदे ने किसान वीर, हाड़ी च भी लाउंदे आ, सौणी च भी लाउंदे आ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 6x6 ਦਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, 1 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਬੈੱਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 27 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 300 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 19 ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ 6x6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਗਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਦੀਨ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾ ਦਈਏ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ,
ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 40 ਜਿਹੜੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਚਿੰਗ ਪਨੀਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਡੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਦੀਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮਟਰ ਹੈਗੇ, ਮਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 36 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬੈਂਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ PAU ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਗਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਦੀ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੀਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ETL ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਟਰੈਪ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਲਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ PAU ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ 16 ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ PAU ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਮੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਾਨ ਜਾਂ ਥਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 15 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ PAU ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ PAU ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਡੋਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੀਨੀਆ ਫੋਇਟਿਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਮੀ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਲੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ 5-6 ਲੇਅਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਡੋਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੀਨੀਆ ਫੋਇਟਿਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਲਾ ਲਿਆ 6x6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅਪੇਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੇਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 50,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 50,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਝਾੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਝਾੜ ਦੇਖੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਨਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਹੈਗੇ, ਲੋਬੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਤਾਂ ਉਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਕਬਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।